गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, ਅੱਜ बहुत अहम मुद्दे उत्ते गलबात करनी है, इस करके मैं बेनती करा कि लाइव नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वेले पंजाब जिथे खड़े हैं असीं, इस वेले कौम जिथे खड़ी है उत्थे बहुत दुविधा पै रही है। बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां उथल पुथल हो रही ने, नौजवानी नूं भी बहुत सारिया चीज़ां नहीं समझ आ रही, किहड़े आगू चंगे ने किहड़े आगू माड़े ने, किहड़े दे नाल सानू चलना चाहिए, किहड़े मोर्चे सही लग रहे ने किहड़े मोर्चे गलत लग रहे ने, कित्थे सानू खड़ना चाहिए, कित्थे सानू अड़ना चाहिए, किहनूं छातियां लाना चाहिए ते किहदे नाल सानू लड़ना चाहिए। इन्हां मुद्दों उत्ते ही अज गलबात करांगे, क्योंकि बीते दिनी काली माता मंदिर जो कुछ वापरिया तुसीं सब बखूबी जाणदे हो। सवेर तो लैके शाम तक असीं लगातार लाइव उस दिन दा तुहाडे रूबरू कीता, ते उस तो बाद बड़ियां सारियां चीज़ां ने जिन्हां नूं गलत तरीके नाल मीडिया ने भी प्रेजेंट कीता ते कुछ धर्म गुरुआं ने भी प्रेजेंट किया, जिस दी असीं कड़ी निखेधी करते हैं। ते नाल ही पटियाले दे जिहड़े साबका SSP सी नानक सिंह जी, उन्हां दी कारगुजारी उस दिन दी की सी, उस दे उत्ते भी असीं चर्चा करनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हां कि हर किसी तक यह आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए है, तां जो पता लग सके कि वाकई ही गलत कौन सी, गलती किस दी सी। जदों भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना छुहारा चौक के उत्ते पहुंचते हैं तो उस तो बाद एक फोटो वायरल कर दी जाती है, स्कूटर उत्ते देखो जी परवाना भज्जिया, उहदा कारण की सी। बहुत सारिया इदां दी रीजनस है ने, बहुत सारी इदां दी चीज़ां है ने जिहड़ियां संगत नूं क्लीयर होणियां चाहिदियां ने। इस करके कह रहा है कि कईयां सुणियां गल्लां दे उत्ते भरोसा ना करिया करो। सारे दिन के लाइव चैनल के उत्ते पए हुए ने, उस दिन के 29 तरीक नूं जो कुछ वापरिया तुसीं सवेर तो लैके शाम तक का एक एक पल उत्थे देख सकते हो। काली माता मंदिर के अंदरों पथराव होया, किहने कीता, किद्दां कीता, शक्लां तक उस लाइव दे विच बंदियां दीयां दिख रही ने। आखिर क्यों मजबूर हुई पुलिस हवाई फायरिंग करन दे उत्ते, आखिर किद्दां सिंह फट्टड़ होए, एक एक चीज़ साडे चैनल उत्ते नशर दी है। सो शुरुआत करदे हां 29 तरीक की कॉल। 29 तरीक की कॉल दी सी हरीश सिंगला ने। हरीश सिंगला ने साफ कहा सी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कड्डांगे, ते उस तो बाद मैं इंटरव्यू भी की सी, उहदे विच भी यह गल मैं साफ उन्हां नूं कही सी कि जेकर तुहानूं गुरपतवंत पन्नू या रेफरेंडम 2020 नूं लैके कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं उन्हां दे खिलाफ मार्च कड्डो, कोई विरोध नहीं करता। उन्हां दीयां तस्वीरां फड़ो हत्थां दे विच, रोष मुजाहरा करो जिहड़ा करना है। पर हाँ, जेकर तुसीं खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कड्डदे हो तो उन्हां नाल सिखां दीयां भावनावां आहत हुंदियां ने। यह काम ना करो, माहौल खराब होएगा। तो मैं पुलिस और प्रशासन को भी उस लाइव में बेनती की कि जिहड़े भी शरारती अंसर है ने उन्होंने जल्द तो जल्द नत्थ पाई जाए, क्योंकि हमेशा जून का महीना चढ़न तो पहला ही शिव सेना हो, RSS हो, अजिहे कुछ ही लोग है ने, असीं सारे हिंदू भाईचारे नूं कदे भी दोष नहीं देंदे। कुछ लोग ने 100 पिछे कह सकते हैं कि हज़ारां पिछे 1 या 2 बंदे अजिहे है ने ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, शरारतां करते हैं, तो शायद जो हर कोई कहता सिक्योरिटियां करके या लाइमलाइट करके या सस्ती लोकप्रियता करके वो इन्ना गिर जाते हैं कि भरा मरू जंग करवा के दूजिਆਂ ਦਾ डुलदा होया खून वेख के शायद खुश होंदे ने। ते सिखां दा किरदार कदे भी अजिहा नहीं रहा कि वो किसी भी धार्मिक स्थान के उत्ते चढ़ के जाण या किसी भी धार्मिक स्थान की बेअदबी करन। मैनू गुस्सा उदों चढ़िया, बहुत सारिया वीडियोज़ देखिया ने जिहदे विच हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर सिख बड़े, मंदिर के अंदर वड़ के बेअदबी की, मंदिर नूं सारे पासे ताले लगे हुए सी। मंदिर के अंदर अगर सिखां ने बढ़ के बेअदबी की तो सानू ये भी सवालों के जवाब दो कि मंदिर के उत्ते पहलां तो ही इन्ने पत्थर कित्थे किहने रखे हुए सी, किहने इकट्ठे करके रखे हुए सी। ते शांतमई तरीके नाल अगर सिंह उत्थों गुजर रहे ने ते अगर तुसीं उन्हां उत्ते पथराव कर रहे हो तो यह किहड़े पासे दी इंसानियत है, किहड़े पासे दा भाईचारा है। वीडियो वायरल हो रही है, एक भगमे चोले दे विच सिंह खड़िया होया सड़क के उत्ते ते दूसरे पासों आके भाणा खड़िया आई थिंक सड़क के उत्ते ते दूसरे पासों आके एक पंडित तलवार दे नाल उत्ते हमला करन लगदा है ते परचे सिखां दे उत्ते हुंदे ने। परचे भाई बरजिंदर सिंह परवाना जिहड़े पहला ही मान पत्र दे चुके सी कि इस चीज़ नूं ठल पाई जाए। जेकर पुलिस और प्रशासन पहला ही हरीश सिंगले वर्गे नूं नज़रबंद कर लैंदा ते सिखां दे विच ऐलान करवा देंदे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक नोट जारी करके यह कह देंदे कि कोई भी मार्च नहीं हो रहा। जिस बंदे ने कॉल दी सी उस बंदे नूं असीं हिरासत दे विच लै लिया तो शायद इन्ना कुछ सानूं झेलना ना पैंदा। पर हाँ, जे सिखां नूं चैलेंज कीता सी तां उस एक्शन का रिएक्शन होना ही सी, जो 29 तरीक नूं पूरे पटियाले दे विच बार बार हर थां दे उत्ते नज़र आया।
जिस खालिस्तान मुर्दाबाद का मार्च कढ़ण की यह गल करते सी, उसे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सवेर तो लैके शाम तक पटियाले की हर गली, हर चौक, हर चौराहे के उत्ते, सड़क के उत्ते खूंजे खूंजे ते गूंजदा रहा। उदों तक गूंजदा रहा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा जदों तक मुलजिमां के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो गई, जदों तक ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ यह संतुष्टि नहीं जता दी गई भी जिन्होंने भी गोली चलाई है उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस दिन का एपीसोड खत्म होता है, पर फिर शुरू होता है बरजिंदर सिंह परवाना जी का एपीसोड अगले दिन तो, कि आखिर परवाना उतों भज्या नहीं भज्या ये परमात्मा जानता है, पर असलियत जो है वह मैं तुहानू जरूर दसांगा। मेरे तुहाडे नाल किसी नाल एक आपसी मतभेद हो सकते हैं, असीं घरे बह के सुलझा सकते हैं। हो सकता मेरे परवाना जी के नाल भी होण मतभेद, मैं सुलझा लांगा घरे बह के। हो सकता है मेरे XYZ जिदा पिछे रमन दे नाल या दीप दे नाल साडे क्लैशेस होए ने, बड़िया कुछ उन्होंने कहा, वो साडे आपसी मतभेद ने, असीं बह के सुलझा सकते हैं। पर हाँ, जदों गल कौम दी है, जदों गल पंजाब दी है, जदों गल पंजाबीयत दी है, तो उत्थे फिर आपसी मतभेद एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यह कौम साडा एक घर है। हर सिर ते जेड़ी ते दस्तार है वह साडा भरा है, साडा प्यो है, साडा बच्चा है। ते जेकर बाहरों साडे ते भीड़ पैंदी है ते असीं अपने ही बच्चों नूं पोसण बह जाइए, तो फिर साडे तो वध लाहनती कोई नहीं है। उस दिन के लाइव दे विच तुसीं देखिया होएगा बरजिंदर सिंह जी परवाना दे उत्ते मैनूं भी एक चीज़ का गुस्सा थोड़ा जिहा सी, क्योंकि भैणां कुछ गईयां सी उन्हां दे कोल जदों दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे हो सी, जदों काली माता मंदिर गोली चलदी है तो वह लाइव सारा पिया होया। भैणां ने आके जदों मैनूं दसी यह गल लाइव दे विच, जदों कही यह गल उन्होंने कि असीं परवाना जी के कोल गए तो परवाना जी ने साडी गल सुनी नहीं, तो उन्होंने यह गल कही है भी एवें केस पै जाणगे, तुसीं आराम नाल बैठो, तो असीं आने या असीं पुलिस ते प्रशासन दे नाल यह वादा कीता है कि असीं कोई भी मार्च नहीं कटांगे, ते असीं नहीं जा सकदे। हुण उत्थे किते ना किते रोष गुस्सा तुसीं भी होंगे, तुहाडे ज़हन दे विच भी आएगा, उन्हां दी की मजबूरी सी वो परवाना जी समझते होणगे या जानते होणगे। पर उस तो बाद जदों परवाना जी आए ने, उस तो बाद बाइट उन्हां दे नाल गलबात भी कीती है, ते उन्होंने एक ही गल कही कि असीं एक वादा कीता सी कि असीं गुरु हजूरी दे विच इत्थे बैठे रहांगे दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे। SSP साहब नाल असीं वचन कीते ते असीं उन्हां वचनां तो बाहर नहीं जा सकते। ते हुण जदों ओह वचन पूरे हो गए आ कि असीं 4 बजे तक किहा सी, ते उस तो बाद असीं निकल के आ गए हैं, सानूं पता लग्या है कि फुहारा चौक घट है, तो उत्थे वो पहुंचे, तो फिर तो उत्थे गल्लां बातां उही शुरू हो गई, बीबियां उत्थे खड़ियां हुई सी। तो फिर माहौल थोड़ा जिहा जदों उन्होंने देखा कि हर कोई सवाल कर रहा है, तो परवाना जी उत्थों चले गए। तो मैनूं लगदा कि उन्होंने ठीक किया कि वो उत्थों चले गए उस वेले, क्योंकि उन्होंने प्रेस नूं संबोधन करना सी, कर लिया, जो जानकारी देनी सी, जो गलबात करनी सी करके अपना पक्ष वो रख के उत्थों चले गए। अगले दिन पता चलता है कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ छापेमारी शुरू हो रही है। परवाना जी उत्ते FIR हो गई, और जीवन वाला गुरप्रीत उन्होंने उत्ते FIR ਉਹਦੇ घर आई थिंक उन्होंने तो ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ भी चक लिया सीगा, उन्होंने वास्ते छापेमारी हो रही है, होर कई ਸਿੰਘ नामजद कर लिते गए ने। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, बट उन्होंने विचों किसी का एक का नाम नहीं, आई थिंक एक या 2 नाम सामने आए, हरीश सिंगले का आया, एक गग्गी पंडित जी का आया नाम, ਉਹਦੇ FIR आई थिंक उन्होंने अरेस्ट किया। तो उस तो इलावा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ नाम एवें लगता कि जिदा लिस्ट बना के रखी हुई होंगी। तो इस चीज़ का खदशा मैनू होने का नहीं, 1.5 साल का सी, 1.5-2 साल पहला तो यह चीज़ दिख रही सी। जदों मोर्चा दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, उदों सानू यह समझ लेना चाहिए सी कि वह मोर्चा गया नहीं, वह मोर्चा उत्थे बुलाया गया सी। सरकार 3 बिल पास कर दी है, पता सी इहदा विरोध होना है, तो जागदियां जमीरां वाले दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ पहुंचणगे, ते असीं पहुंचे। 1.25 साल मोर्चा चलता है, तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਯੂਰ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ,
ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ
ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ।
यार साडा झगड़ा की है? हिंदू सिख तो बड़ी खुशी के नाल भाईचारक साथ दे नाल रहिंदे ने, पर यह झगड़ा हिंदुआं ते सिखां दा नहीं है। यह झगड़ा सिर्फ ते सिर्फ गनमैन ते गद्दियां दा है, कुर्सियां दा है। यह आवाम भी हुण बहुत चंगी तरह समझण लग पई है। मुसलमान भाईचारा भी ये चीज़ां नूं बहुत चंगी तरह समझण लग पिया है। पर दुख है कि साडी अपनी कौम दे साडे अपने आगू जिहड़े अगे होके तुरदे ने, जिहड़े मीडिया नूं भी संबोधन करते ने, जिहड़े दर्द दिखाते ने ऑन स्क्रीन आके भी कौम का बड़ा दर्द रखते हैं, पर जदों एक झंडे एक डंडे थले इकट्ठे होने की वारी आती है उदों ये सारिਆਂ की जान निकल जाती है, सारे मुक जाते हैं। ते जेकर साडे लीडरां दे विच एकता हो जाए, जिहड़े अपने नूं पंथक अखांदे ने, उन्हां लीडरां दे विच एकता हो जाए, वो इकट्ठे होकर अगे तुर पैण ते मिल जुल के फैसले लैण, एक गुरमता करन। जिहड़ी साडी प्रथा हैगी 5 प्यारे है, उन्हां दे विचों 5 प्यारे तुसीं चुन लो, 5 मैंबर चुन लो जिहड़े तुहानूं लगदा है कि जमीर जागदे ने, जिहड़ां दे भी जिहड़े तुहानूं कदे कोई गलत राय नहीं दे सकते। डॉक्टर अजमेर सिंह जी वर्गे, सुखप्रीत सिंह उदूके जी वर्गे बहुत सुहिरद साडे कोल बैठे हुए ने। उन्हां दे नाल सलाह मुशवरा करके सिर जोड़ो। पर आ मैं अगर 2 नाम लईए तो कईयां दे मत्थे ते हल्ले ही वट पै गए होणगे। आही घाट आ साडे च। सिर जोड़ के चलो, एक दूजे नाल सलाह करके चलो। असीं किहदे नाल मत्था लाया है ते उत्थों असीं किद्दां जित प्राप्त करनी, अपने हक किद्दां लैणे ने, पंजाब नूं किद्दां बचाना, पंजाब दी नौजवानी किद्दां बचानी है। असीं इह चीज़ां उत्ते तां सोच ही नहीं रहे। इन्हां चीज़ां उत्ते तां असीं गुरमता करन नूं तैयार तक नहीं। असीं हाँ मिट्टी पलीत करन वास्ते बहुत छेती तैयार हो जांदे हैं। जेकर असीं सच दिखाता, इह चैनल ने सच दिखाया किद्दां, मारो फोन, दो धमकियां, ये करो वीडियो रिमूव। सच तो सच ही है ते वो प्रतख है। जे तुसी सिक्खी दे किरदार दे विच हैगे हो तो तुहाडा किरदार भी सिख दा होना चाहिए है। ते जे बाहरों चोला तुसी सिक्खी दा पाया ते अंदर किरदार तुसी कोई घटिया गंगू बामण वर्गा लई फिरदे हो, तो फिर तुहानू निशाना बनना ही पैना है साडा, फिर तुहानू बख्शना नहीं। ते मेरी यह मैं तुहानू पहला भी कहा, मेरी बहुत वड्डी यह कमजोरी है। जिस भी इंसान के अंदर कमी है जो कौम की खिलाफत कर रहे, मेरी अखां च चलो बड़िया ने घट्टा पाया, बड़े जने परसनली बड़े जने यूज एंड थ्रो करके गए ने, वह मैनू फर्क नहीं पैंदा। रब क्योंकि वेखदा है, रब दिता बहुत कुछ है, कभी किसी चीज़ का घाट, किसी चीज़ का घाटा उस रब ने सानू छड्डिया नहीं। इस करके मैं मेरे वास्ते जिहड़ियां ये चीज़ां जिहड़ियां ने वह मैटर नहीं करदियां, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ां उन्हां लोकां वास्ते मैटर करदियां होणगियां जिहड़ियां लोकां ने कभी कुछ देखिया नहीं। रब दिता बहुत कुछ है, इसलिए मेरे पर्सनल ग्रज किते कुछ नहीं है। पर हाँ जिथे कौम आई है ना, तो जे तुसी कौम नूं धोखा दे रहे हो, जे तुसी अपने आप नूं पंथक अखवाने हो, ते पंथक चेहरा अपने आप नूं कह के ते कौम की पिठ च छुरा बार बार मारते हो, तो फिर मैं तुहाडा विरोध करांगा, डट के करांगा। पिछले 2-3 साल तो 4 साल तो इनडायरैक्ट वे कर रहे हैं, फिर डायरैक्ट वे करांगा। सीधे तरीके नाल कहांगा कौम के आ चोर ने, आ गद्दार ने, जिहदी शुरुआत पिछलियां 8-10 वीडियोज चक के देख लो मैं कर दी है। समझदारां नूं समझ आ गई होनी है कि किहड़े दे नाम लए है, ते मैनू मेरी जान की कोई परवाह नहीं। उस वाहिगुरू ने मैनू दूजा जीवन दिता है, क्योंकि शिव सेना जो 2020 च हमला होया सी, मार के सुट गई सी, उदण मुक गया सी। उस तो बाद दुबारा तो जिहड़ा जम्मिया है वो मैं, ते ये जीवन ओहदा दिता है, ते उस दे दसे राह ते ही तुरांगा। हक सच की हमेशा गल कीती है, हक सच की गल करांगा। चाहे पुलिस प्रशासन साडा कोई आगू गलत होवे, हर किसी नूं सलाह देना साडा फर्ज है। वो अगे उस चीज़ नूं समझते ने, नहीं समझते वो उन्हां दा है। पर मैं हाँ एक गल जरूर कहांगा, SSP नानक सिंह ने पूरी मेहनत मुशक्कत दे नाल अपनी पूरी टीम दे नाल कोशिश उस दिन सवेर तो लैके रात तक खड़ी लत्ते ही कोशिश की माहौल ना खराब होवे, ते उन्होंने अपने वालों 101% नहीं 1000% दिता। ते पटियाले दे विच वाकई ही खून खराबा उस लेवल तक दा
नहीं होया जिस लेवल तक का हो सकता सी। शायद SSP अगर नानक सिंह ना होंदे तां सानू पटियाले दे विच उस दिन मुड़ चेता बरगाड़ी कांड वाला आ जाना सी, पैवल कला कांड वाला आ जाना सी। भजना शायद उदां ही पैंदियां क्योंकि माहौल बड़ा उदां दा ही सी। इसलिए मैं परसनली उन्हां दा धन्नवाद करदा ते किते ना किते मैनूं दुख भी है कि पटियाले दे विच उन्हां दा तबादला कर दिता गया। सिर्फ उन्हां दा नहीं, होर कई ऑफिसर्स दा कर दिता गया। ते बेनती यह भी है सरकार नूं प्रवान करो कि अगर जिहड़े SSPs DSP या IGs जिहड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिहड़े सिचुएशनस नूं समझ रहे हैं, समझ के उन्हां नूं अगे लैके जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हर धिर दे नाल, अगर तुसीं उन्हां दे इसे तरीके नाल तबादले करते रहोगे तो किते ना किते तुसीं आप अपनी अफसरशाही नूं, उन्हां दे कॉन्फिडेंस नूं डाउन कर रहे हो। इसलिए अपने अफसरां दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ना भरोसा है उन्ना ही हुण सानू भी होण लग पिया है कि अगर नानक सिंह वर्गे ऑफिसर्स पंजाब पुलिस दे विच है ने तां किते भी किसी नाल धक्का नहीं हो सकदा। पर दूसरा पक्ष यह भी है भी जेकर चाहे हरीश सिंगला होवे या होर इहदे वर्गे कक्कड़ वर्गे लीडर है ने जिहड़े जथेबंदियां बना के पंजाब दा माहौल खराब करते हैं, अगे 6 जून आने वाली है, जून का महीना चढ़न वाला है, तो इदां दे होर जिहड़े हैगे ने बहुत लोग उठणगे, भड़काऊ बयानबाजियां करनगे। बेनती है मैनूं मेरी पुलिस ते प्रशासन नूं हत्थ बन के, तुहानूं पहलां ही बड़ियां जथेबंदियां मंग पत्तर दे चुकीआं ने भी इन्हां लोकां नूं पहलां ही अल्टीमेटम दे दो, इन्हां नूं पहलां ही नत्थ पा दो भी किसी तरह की कोई भी इदां दी वीडियो तुसीं वायरल नहीं करोगे। जिन्हें भी अजिहियां वीडियोज वायरल कीतियां उहदे ते सिद्धियां आह धारावां ते परचा दर्ज होऊगा, कोई पुछ गिछ नहीं होनी। अगर एक बार प्रशासन अजिहियां गाइडलाइनस जारी कर देवे ना तां मैनूं नहीं लगदा भी किसी की भी हिम्मत होगी अजिही वीडियो पाउण दी। पर हाँ, जेकर कुत्ती ही चोरां नाल रली होवे तां फिर असीं कुछ नहीं कह सकते। सिख कौम सारी दी सारी, चाहे उन्हां विच कुछ माड़े भी होणगे, बहुत ज़्यादा चंगे भी होणगे, वो सारे साडे अपने, माड़े भी साडे ने, चंगे भी साडे ने, साडे अपने मतभेद हैगे ने, असीं अपने घर दे विच बैठ के सुलझा लांगे, आमने सामने बैठ के सुलझा लांगे। सानूं सड़कां ते तमाशा करन दी लोड़ नहीं है। इस वेले लोड़ है होवो 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो ते सारिआं नूं इकट्ठे हो के चलण दी। इसलिए कह रहे हैं, चाहे गुरप्रीत सिंह जूनवाल की गल होवे ते चाहे भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना, कौम की गल है, नाल खड़े सी, खड़े आ, खड़े रहांगे। ते उम्मीद करदा जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां, जिन्ने भी जागदे ज़मीर वाले सुहिरद इह देख रहे ने लाइव मेरा, इनू वध तो वध शेयर करियो। कोई भी चैनल चक के कोई भी शेयर कर सकता है। मैं पहला क्या है कि कोई भी तो साडा प्रोग्राम चकदे हो, कोई कॉपीराइट की कभी टेंशन ना लिया करो, क्योंकि ये पंथ का चैनल है, ये चैनल असी पैसा कमाने वास्ते नहीं शुरू किया। इसलिए बेनती है सारियां जथेबंदियां नूं सिर जोड़ के एक गुरमता करो, एक थां दे उत्ते एक वड्डी इकत्तरता करो। सुनने दे विच आ भी रहा है कि वड्डा इकट्ठ बुलाया जा रहा है, किहदे वल्लों बुलाया जा रहा है, ते आई थिंक जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार है उन्होंने भी कॉल दी है। तो मैं कहना है कि अगर उन्होंने भी ज़मीर जाग गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी है वो खालिस्तान के हक में आई, बरजिंदर सिंह परवाना के हक में आई, क्योंकि उन्होंने भी हुण पता लग गया कि सरकार का बादलों को पता लग गया सरकार तो साडे हथ दे विच रही नहीं, तो हुण जिहड़ी सरकार आ गई उन्हें SGPC साडे हथ 'च नहीं रहण देनी। तो हुण घट्टो घट्ट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उही चीज़ हो गई भी हुण घट्टो घट्ट असीं इधरले पासे हो जाइए। हुण हक सच वल नूं तुर पई है तो शायद गुरु फिर तो बांह फड़ लवे। देर आए दुरुस्त आए, कोई गल नहीं, चंगे हो माड़े हो जिद्दां दे मर्जी हो, साडे घर दे जी हो, सुधारने आ, बाद च सुधार लांगे, घर दे विच बह के सुधार लांगे। पर हाँ, इस वेले जिन्ना मत्था लग्या आ उत्थे उस दुश्मन दे नाल टाकरा लेना बहुत जरूरी है। इत्थे अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, अपनी नौजवानी का घाण होने तो बचाना बहुत जरूरी है। इन्नियां कि मेरियां बेनतियां ने प्रवान करना, वध तो वध इसनूं शेयर करना ते अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। ते पेज के उत्ते ही नंबर पे है, जेकर किसी के अंदर कोई भी शंका हो तो मैनूं कॉल करके सीधे तौर पर मेरे नाल कर सकता है। दिओ इजाजत जी, चढ़दी कला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज बहुत अहम मुद्दे उत्ते गलबात करनी है, इस करके मैं बेनती करांगा कि लाइव नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वेले पंजाब जिथे खड़े हैं असीं, इस वेले कौम जिथे खड़ी है उत्थे बहुत दुविधा पै रही है। बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां उथल पुथल हो रही ने, नौजवानी नूं भी बहुत सारियां चीज़ां नहीं समझ आ रही, किहड़े आगू चंगे ने, किहड़े आगू माड़े ने,
ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पर फिर शुरू होता है बलजिंदर सिंह परवाना जी का एपीसोड अगले दिन तो कि आखिर परवाना उत्थों भज्जिया नहीं भज्जिया ये परमात्मा जानता है, पर असलीयत जो है वो मैं तुहानू जरूर दसांगा। मेरे तुहाडे नाल किसी नाल एक आपसी मतभेद हो सकते हैं, असीं घरे बह के वो सुलझा सकते हैं। हो सकता मेरे परवाना जी के नाल भी होण मतभेद, मैं सुलझा लांगा घरे बह के। हो सकता है मेरे XYZ जिद्दां पिछे रमन दे नाल या दीप दे नाल साडे क्लैशेस होए ने, बड़िया कुछ उन्होंने कहा, वो साडे आपसी मतभेद ने, असीं बह के सुलझा सकते हैं। पर हाँ, जदों गल कौम दी है, जदों गल पंजाब दी है, जदों गल पंजाबीयत दी है, तो उत्थे फिर आपसी मतभेद एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यह कौम साडा एक घर है। हर सिर ते जेड़ी ते दस्तार है, वह साडा भरा है, साडा प्यो है, साडा बच्चा है। ते जेकर बाहरों साडे ते भीड़ पैंदी है ते असीं अपने ही बच्चों नूं पोसण बह जाइए, तो फिर साडे तो वध लाहणती कोई नहीं है। उस दिन दे लाइव दे विच तुसीं देखिया होएगा, बलजिंदर सिंह जी परवाना दे उत्ते मैनूं भी एक चीज़ दा गुस्सा थोड़ा जिहा सी, क्योंकि भैणां कुछ गईयां सी उन्हां दे कोल जदों दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे हो सी, जदों काली माता मंदिर गोली चलदी है, तो वो लाइव सारा पिया होया। भैणां ने आके जदों मैनूं दसी यह गल लाइव दे विच, जदों कही यह गल उन्होंने कि असीं परवाना जी के कोल गए तो परवाना जी ने साडी गल सुनी नहीं, तो उन्होंने यह गल कही है भी एवें क्या केस पै जाणगे, तुसीं आराम नाल बैठो, तो असीं आने आ, या असीं पुलिस ते प्रशासन दे नाल यह वादा कीता है कि असीं कोई भी मार्च नहीं कटांगे, ते असीं नहीं जा सकदे। हुण उत्थे किते ना किते रोष गुस्सा तुसीं भी होंगे, तुहाडे ज़हन दे विच भी आएगा। उन्हां दी की मजबूरी सी, वो परवाना जी समझते होणगे या जानते होणगे। पर उस तो बाद जदों परवाना जी आए ने, उस तो बाद बाइट उन्हां दे नाल गलबात भी कीती ते उन्होंने एक ही गल कही कि असीं एक वादा कीता सी कि असीं गुरु हजूरी दे विच इत्थे बैठे रहांगे दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे। SSP साहब नाल असीं वचन कीते ते असीं उन्हां वचनां तो बाहर नहीं जा सकते। ते हुण जदों ओह वचन पूरे हो गए आ कि असीं 4 बजे तक किहा सी, ते उस तो बाद असीं निकल के आ गए हैं। सानूं पता लग्या है कि फुहारा चौक घट है, तो उत्थे वो पहुंचे, तो फिर तो उत्थे गल्लां बातां उही शुरू हो गई। बीबियां उत्थे खड़ियां हुई सी, तो फिर माहौल थोड़ा जिहा जदों उन्होंने देखा कि हर कोई सवाल कर रहा है, तो परवाना जी उत्थों चले गए। तो मैनूं लगदा कि उन्होंने ठीक किया कि वो उत्थों चले गए उस वेले, क्योंकि उन्होंने प्रैस नूं संबोधन करना सी, कर लिया, जो जानकारी देनी सी, जो गलबात करनी सी करके अपना पक्ष वो रख के उत्थों चले गए। अगले दिन पता चलता है कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ छापेमारी शुरू हो रही है। परवाना जी उत्ते FIR हो गई, और जीवन वाला गुरप्रीत उन्होंने उत्ते FIR ਉਹਦੇ घर आई थिंक उन्होंने तो ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ भी चक लिया सीगा, उन्होंने वास्ते छापेमारी हो रही है। होर कई ਸਿੰਘ नामजद कर लिते गए ने। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, बट उन्होंने किसी का एक का नाम नहीं, आई थिंक एक या 2 नाम सामने आए। हरीश सिंगले का एक गग्गी पंडित जी का आया नाम, ਉਹਦੇ FIR आई थिंक उन्होंने अरेस्ट किया। तो उस तो इलावा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ लगता कि जिद्दां लिस्ट बना के रखी हुई होंगी। तो इस चीज़ का खदशा मैनू होण दा नहीं, 1.5 साल का सी, 1.5-2 साल पहला तो यह चीज़ दिख रही सी। जदों मोर्चा दिल्ली ਦੀਆਂ बरूहां ते गया, उदों सानू यह समझ लेना चाहिए सी कि वह मोर्चा गया नहीं, वह मोर्चा उत्थे बुलाया गया सी। सरकार 3 बिल पास कर दी है, पता सी इहदा विरोध होना है, तो जागदियां जमीरां वाले दिल्ली ਦੀਆਂ बरूहां ते पहुंचणगे, ते असीं पहुंचे। 1.25 साल मोर्चा चलदा है, तो उस तो बाद जिहड़े अगे 32 जथेबंदियां लगियां हुंदियां, उहनां नूं पुछदी तक नहीं सरकार, ते बिल रद्द करके सानूं हसदे खेडदे वापस भेज दिंदी है। तुहानूं नहीं लगदा कि यह बड़ा फिशी जिहा सीगा? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई सरकार की कोई चाल हो सकती है, साजिश हो सकती है। तो मैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की स्टेज पर भी यह गल कही सी भी असीं मोर्चे के उत्ते बैठे हाँ ਸਿੰਘੋ, बहुत सानू ध्यान रखना पैना है। जिद्दां अंग्रेज कहते वॉच योर बैक, कि सानू सामने अगर नज़र हैगी तो पिछे भी सानू नज़र रखनियां पैणियां ने। किते साडे नौजवान, जिहड़ी नौजवानी साडी 84 तो बाद नवीं पीढ़ी नवीं पनीरी तैयार हुई है, किते उन्हां दी निशानदेही ना हो रही होवे। ते हुण कन्फर्म हो गया है कि उन्हां दी निशानदेही हो नहीं रही सी, हो गई है। कि आखिर पंजाब की नौजवानी दे विच किन्ने की नौजवान ने ਜਿਹੜੇ सिर ਚੱਕ के अज कहण लग पे ने साडा हक ਇੱਥੇ रख, ਸਾਡੇ हक्कां ते डाका मार के देखो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ लग पे ने आ दिल्लीए 18 वार जित्ती, एक बार होर जितांगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एहसास हो गया ਸੀ उस दिन ਜਦੋਂ 26 जनवरी ਨੂੰ लाल किले उत्ते नौजवानों ने झंडा लहराया सी।
ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ।
ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ,
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੂਕੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਰੋ ਫੋਨ, ਦੋ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਹ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਮੂਵ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀਆਂ 8-10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ 2020 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਨਹੀਂ 1000% ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਵਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੱਜਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਕੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਵੋ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਛੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ।
हो सकता है मेरे XYZ जिद्दां पिछे रमन दे नाल या दीप दे नाल साडे क्लैशेस होए ने, बड़िया कुछ उन्होंने कहा, वो साडे आपसी मतभेद ने, असीं बह के सुलझा सकते हैं। पर हाँ, जदों गल कौम दी है, जदों गल पंजाब दी है, जदों गल पंजाबियत दी है, तो उत्थे फिर आपसी मतभेद एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यह कौम साडा एक घर है। हर सिर ते जेड़ी ते दस्तार है, वह साडा भरा है, साडा प्यो है, साडा बच्चा है। ते जेकर बाहरों साडे ते भीड़ पैंदी है ते असीं अपने ही बच्चों नूं पोसण बह जाइए, तो फिर साडे तो वध लाहनती कोई नहीं है। उस दिन दे लाइव दे विच ही तुसीं देखिया होएगा, बरजिंदर सिंह जी परवाना दे उत्ते मैनूं भी एक चीज़ दा गुस्सा थोड़ा जिहा सी, क्योंकि भैणां कुछ गईयां सी उन्हां दे कोल जदों दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे हो सी, जदों काली माता मंदिर गोली चलदी है ते वो लाइव सारा पिया होया, भैणां ने आके जदों मैनूं दसी यह गल लाइव दे विच, जदों कही यह गल उन्होंने कि असीं परवाना जी दे कोल गए ते परवाना जी ने साडी गल सुनी नहीं, ते उन्होंने यह गल कही है भी एवें केस पै जाणगे, तुसीं आराम नाल बैठो ते असीं आने आ, या असीं पुलिस ते प्रशासन दे नाल यह वादा कीता है कि असीं कोई भी मार्च नहीं कट्टांगे ते असीं नहीं जा सकदे। हुण उत्थे किते ना किते रोष गुस्सा तुसीं भी होंगे, तुहाडे ज़हन दे विच भी आएगा, उन्हां दी की मजबूरी सी, वो परवाना जी समझते होणगे या जानते होणगे। पर उस तो बाद जदों परवाना जी आए ने, उस तो बाद बाइट उन्हां दे नाल गलबात भी कीती ते उन्होंने एक ही गल कही कि असीं एक वादा कीता सी कि असीं गुरु हजूरी दे विच इत्थे बैठे रहांगे दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारे। SSP साहब नाल असीं वचन कीते ते असीं उन्हां वचनां तो बाहर नहीं जा सकते। ते हुण जदों वो वचन पूरे हो गए आ कि असीं 4 बजे तक किहा सी ते उस तो बाद असीं निकल के आ गए हैं, सानूं पता लग्या कि फुहारा चौक इकट्ठ है, तो उत्थे वो पहुंचे तो फिर तो उत्थे गल्लां बातां उही शुरू हो गई, बीबियां उत्थे खड़ियां हुई सी, तो फिर माहौल थोड़ा जिहा जदों उन्होंने देखा कि हर कोई सवाल कर रहा है तो परवाना जी उत्थों चले गए। तो मैनूं लगदा कि उन्होंने ठीक किया कि वो उत्थों चले गए उस वेले, क्योंकि उन्होंने प्रेस नूं संबोधन करना सी, कर लिया, जो जानकारी देनी सी, जो गलबात करनी सी करके अपना पक्ष वो रख के उत्थों चले गए। अगले दिन पता चलता है कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते छापेमारी शुरू हो रही है, परवाना जी उत्ते FIR हो गई, और जीवन वाला गुरप्रीत उन्हां उत्ते FIR ਉਹਦੇ घर आई थिंक उन्हां दी तां ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ भी चक लिया सीगा, उन्हां दे वास्ते छापेमारी हो रही है, होर कई ਸਿੰਘ नामजद कर लिते गए ने। ते उस तो बाद फिर जहन दे विच ये आंदा कि जिस इंसान ने कॉल दी सी, जिन्हां ने साफ क्लीयर है कौन अंदरों हमला करन मंदिर चों बाहर आ रहा है, वो फुटेज छोटी छोटियां क्लिप्स वायरल हुई ने, बट उन्होंने विचों किसी का एक का नाम नहीं, आई थिंक एक या 2 नाम सामने आए, हरीश सिंगले का, एक गग्गी पंडित जी का आया नाम, ਉਹਦੇ FIR आई थिंक ਉਹਨੂੰ अरेस्ट किया है, तो उस तो इलावा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ नाम एवें लगता कि जिद्दां लिस्ट बना के रखी हुई होंगी। तो इस चीज़ का खदशा मैनू होण दा नहीं, 1.5 साल का सी, 1.5-2 साल पहला तो यह चीज़ दिख रही सी। जदों मोर्चा दिल्ली दीआं बरूहां ते गया, उदों सानू यह समझ लेना चाहिए सी कि वह मोर्चा गया नहीं, वह मोर्चा उत्थे बुलाया गया सी। सरकार 3 बिल पास कर दी है, पता सी इहदा विरोध होना है, तो जागदियां जमीरां वाले दिल्ली दीआं बरूहां ते पहुंचणगे, ते असीं पहुंचे। 1.25 साल मोर्चा चलदा है, ते उस तो बाद जिहड़े अगे 32 जथेबंदियां लगियां हुंदियां, उहनां नूं पुछदी तक नहीं सरकार, ते बिल रद्द करके सानूं हसदे खेडदे वापस भेज दिंदी है। तुहानूं नहीं लगदा कि यह बड़ा फिशी जिहा सीगा? इहदे पिछे कोई सरकार की कोई चाल हो सकती है, साजिश हो सकती है। तो मैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की स्टेज पर भी यह गल कही सी भी असीं मोर्चे के उत्ते बैठे हाँ ਸਿੰਘੂ, बहुत सानू ध्यान रखना पैना है, जिद्दां अंग्रेज कहते वॉच योर बैक, कि सानू सामने अगर नज़र हैगी तो पिछे भी सानू नज़र रखनियां पैणियां ने, किते साडे नौजवान जिहड़ी नौजवानी साडी 84 तो बाद नवीं पीढ़ी नवीं पनीरी तैयार हुई है, किते उन्हां दी निशानदेही ना हो रही होवे, ते हुण कन्फर्म हो गया है कि उन्हां दी निशानदेही हो नहीं रही सी, हो गई है। कि आखिर पंजाब की नौजवानी दे विच किन्ने की नौजवान ने ਜਿਹੜੇ सिर चक के अज कहण लग पे ने साडा हक इत्थे रख, साडे हक्कां दे डाका मार के देखो, असीं तुहानूं दस्सांगे। ਜਿਹੜੇ कहण लग पे ने आ दिल्लीए 18 वार जित्ती, एक बार होर जित्तांगे। उन्हां नूं एहसास हो गया सी उस दिन जदों 26 जनवरी नूं लाल किले उत्ते नौजवानों ने झंडा लहराया सी, केसरी निशान साहब लहराया सी, किसानी का झंडा ते केसरी निशान साहब देख के सरकारां हिल गई सी कि यह दिल्ली तक पहुंचने की हिम्मत करन लग पे ने। इन्हां ने इतिहास दोहरा दिता है। असीं चाहे नशे दे के पंजाबी की
पंजाब की नौजवानी गाल दी, पर नौजवानी अजे भी जिउंदी है, जोश अजे भी जिउंदा है। गरजा बोता सिंह दी औलादां दा खून अजे भी उछाड़े मार रहा है। असीं मुका नहीं सके वो खून, ते ना ये कदी मुका सकणगे। हड्ड भी पीड़ दोगे सिखां दे, तां भी हड्डां चों तुसीं अंब दी दात कलगीधर दी नहीं कढ सकदे। मैं यही कह रहा है कि उस तो बाद परचे शुरू होंगे ने, ते ओह परचियां दी दास्तान लगातार हले तक जारी है। साडे आपसी जिन्ने मर्जी मतभेद होण, जिन्ने मर्जी वड्डे वड्डे दल ने, जिन्नियां मर्जी वड्डियां वड्डियां अलग अलग जथेबंदियां ने, टकसालां ने, उन्हां नूं हत्थ बन के मैं बेनती करता है भी ये समा वो नहीं है भी असीं कह दईए भी सानू कोई पुछण आएगा भी नाल हो के तुरो, भी सानू कोई कहेगा सिर जोड़ो ते नाल तुरो। पूरे किसी ने नहीं कहना, सानू आप ये अज समझना पैना है। असीं जिहड़े मर्जी धड़े दे विच बैठे आ, अज सानू एकजुट एकमुठ होके अगे चलना पैना है। आपसी मतभेद, आपसी जिहड़े भी निज है ने, एक पासे रख के सानू कौम दा सोचना पैना है। मैं कहना है कि बरजिंदर सिंह परवाना बहुत नाजायज चक्या पुलिस ने, ते जिहड़ी गल कई मास्टरमाइंड वो तां गलों थल्ले उतरदी नहीं। भाई परवाना किदां मास्टरमाइंड हो गया? जिसने शुरुआत की वो मास्टरमाइंड क्यों नहीं? जेकर खालिस्तान मुर्दाबाद दे पोस्टर्स ना वायरल किए जाते, यह कॉल ना दी जाती, तां भाई परवाने नूं की लोड़ पई सी यह कॉल देण दी कि अगर तुसीं उतरोगे सड़कां ते असीं भी आवांगे, असीं जिंदाबाद मार्च कड्डांगे, असीं केसरी मार्च कड्डांगे। तो फिर यह मास्टरमाइंड वाला जिहड़ा किस्सा है, हमेशा सिखां नूं ही टारगेट करके मास्टरमाइंड क्यों साबित किया जाता? सोचियो इस दे उत्ते। ते यह सिर्फ एक बरजिंदर सिंह जी परवाना की गल नहीं है कि वह मास्टरमाइंड ने। कल नूं जिहड़े तुसीं इस वेले वीडियो देख रहे हो ना, ते जे कौम के हक दे विच तुसीं आवाज चकदे हो, तुहानूं भी मास्टरमाइंड दा या वखवादी या अतवादी ठप्पा मार के अंदर सुੱਟਦਿਆਂ देर नहीं लगनी। इस करके कहना आ, एकजुट एकमुठ होके अज की तरीक तो अगे तुर लोगे तो बहुत चंगी गल है। मैनूं बड़ी खुशी हुई, अलग अलग कई जथेबंदियां, मान दल हो गया, हवाला कमेटी हो गई, भाई जसविंदर सिंह राजपुरा, बख्शीश सिंह ते प्रोफैसर मਹਿੰਦਰਪਾਲ, रछपाल चंद्रा जी का बेटा अमृतपाल चंद्रा, ये सारे जने इकट्ठे होकर एसएसपी साहब नूं मंग पत्र दिता कि सिंघां दे उत्ते जिहड़े परचे होए ने वो रद्द किए जाण ते जिहड़े सियासत दे विच ने वो रिहा किए जाण। ये सिर्फ 2-4 जथेबंदियां नहीं, पूरे पंजाब दे विच जिन्नियां सिख जथेबंदियां ने, जिन्नियां सत्कार कमेटियां ने, सारियां नूं चाहीदा है कि अज अपने आपसी मतभेद एक पासे रख के इकट्ठे होकर मिसलां वांग सिर जोड़ के तुरो, तां तुसीं पंजाब बचा सकोगे, तां तुसीं पंजाबीयत बचा सकोगे, तां तुसीं कहण जोगे होवे कि असीं कौम दे हक विच भुगतदे हां, असीं कौम दे हक विच खड़े हां। अपने अपने धड़ियां ते अपनी अपनी कुर्सियां ते बह के कौम दे हक विच नारे मारन नाल कुछ नहीं होना, क्योंकि तुसीं अपनी कुर्सी ते बह के नारा मार रहे हो। जिहड़ा सरकार दे नाल मत्था लाउण वास्ते कल्ली धिर चली है, उन्हां दा किसी दा सिर पाड़दा है, उन्हां दे किसी दी लत्तां भन्नियां जांदियां, उन्हां ते कोई परचा करदा है। दूजी धिर फिर सोचती है भी हुण असीं प्लैनिंग करिए भी उत्थे जाके हुण धरना लाइए ना लाइए, मोर्चे लाइए ना लाइए। क्यों? सिख कौम धरने मोर्चे लाउण जोगे रह गए आ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ कहना पैंदा कि वो बैठिए सिर्फ इस करके कि बाहरों पैसा डिगदा रहे, मोर्चे लगे रहन। बस माड़ियां लगदियां ने, बड़ियां नूं माड़ियां लगदियां ने गल्लां, सच ने कौड़े ने चुभणगे, पर जिन्हां नूं भी चुभदे उन्हां नूं भी कहना हत्थ बन के मैं कहना आ भी हुण घट्टो घट सिर जोड़ लो। मुड़ किते 84 तो बाद वाला कहाण पंजाब दे विच जिहड़ा शुरू हो गया है वो वाधा वधे ना। मोगे की खबर देखी है, 8वीं च पढ़ते बच्चे के उत्ते परचा कर दिता गया, लड़ाई हुई सी, वैसी कोई किसी की बहस बसाई हुई सी, न्यूज़ चैनल ते चलती पई है, देख के मुच्छां भी नहीं उस बच्चे दी हले फुटियां, सिर ते दस्तार है उस बच्चे की। ते फिर देख के यह जी खबर यही लगता ना भी जिहड़े जिन्हां दे सिर ते दस्तार है ते उन्हां दे किरदार भी उन्हां नूं दीदे ने
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੂਕੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਰੋ ਫੋਨ, ਦੋ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਹ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਮੂਵ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀਆਂ 8-10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ 2020 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਨਹੀਂ 1000% ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਵਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੱਜਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਕੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਛਪਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, RSS ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ XYZ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ, ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR, ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1.25 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਯੂਰ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
डॉक्टर अजमेर सिंह जी वर्गे, सुखप्रीत सिंह उदूके जी वर्गे बहुत सुहिरद साडे कोल बैठे हुए ने। उन्हां दे नाल सलाह मुशवरा करके सिर जोड़ो। पर आ मैं अगर 2 नाम लिए तो कईयां दे मत्थे ते हले भी वट पै गए होणगे। आही घाट आ साडे च। सिर जोड़ के चलो, एक दूजे नाल सलाह करके चलो। असीं किहदे नाल मत्था लाया है ते उत्थों असीं किद्दां जित प्राप्त करनी, अपने हक किद्दां लैणे ने, पंजाब नूं किद्दां बचाना, पंजाब दी नौजवानी किद्दां बचानी है। असीं इह चीज़ां उत्ते तां सोच ही नहीं रहे। इन्हां चीज़ां उत्ते तां असीं गुरमता करन नूं तैयार तक नहीं। असीं हाँ मिट्टी पलीत करने वास्ते बहुत छेती तैयार हो जांदे। जेकर असीं सच दिखाता, इह चैनल ने सच दिखाया किद्दां, मारो फोन, दो धमकियां, ये करो वीडियो रिमूव। सच तां सच ही आ ते ओह प्रतੱਖ है। जे तुसीं सिੱਖੀ ਦੇ किरदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ किरदार भी सिੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ किरदार ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। जिस भी इंसान के अंदर कमी है जो कौम की खिलाफत कर रहे। मेरी अखा च चलो बड़िया ने घट्टा पाया, बड़े जने परसनली बड़े जने यूज एंड थ्रो करके गए ने, मैनू फर्क नहीं पैंदा। रब क्योंकि वेखदा है, रब दिता बहुत कुछ है, कभी किसी चीज़ का घाट, किसी चीज़ का घाटा उस रब ने सानू छड्डिया नहीं। इस करके मैं मेरे वास्ते जिहड़ियां ये चीज़ां जिहड़ियां ने ओह मैटर नहीं करदियां, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ां उन्हां लोकां वास्ते मैटर करदियां होणगीਆਂ जिहड़ियां लोकां ने कभी कुछ देखिया नहीं। रब दिता बहुत कुछ आ, इसलिए मेरे पर्सनल ग्रज किते कुछ नहीं है। पर हाँ जिथे कौम आई है ना, तो जे तुसी कौम नूं धोखा दे रहे हो, जे तुसी अपने आप नूं पंथक अखवाने हो ते पंथक चेहरा अपने आप नूं कह के ते कौम की पिठ च छुरा बार बार मारते हो, तो फिर मैं तुहाडा विरोध करांगा, डट के करांगा। पिछले 2-3 साल तो 4 साल तो इनडायरैक्ट वे कर रहे हैं, फिर डायरैक्ट वे करांगा। सीधे तरीके नाल कहांगा कौम के आ चोर ने, आ गद्दार ने, जिहदी शुरुआत पिछलियां 8-10 वीडियोज़ चक के देख लो मैं कर दित्ती है। समझदारां नूं समझ आ गई होनी है कि किहड़ां दे नाम लए है ते मैनूं कोई परवाह नहीं। उस वाहिगुरू ने मैनूं दूजा जीवन दिता है, क्योंकि शिव सेना जदों 2020 च हमला होया सी, मार के सुੱਟ गई सी, उदण मुक गया सी। उस तो बाद दुबारा तो जिहड़ा जम्मिया है वो मैं है ते इह जीवन ओहदा दिता है ते उस दे दसे राह ते ही तुरांगा। हक सच की हमेशा गल कीती है, हक सच की गल करांगा। चाहे पुलिस प्रशासन साडा कोई आगू गलत होवे, हर किसी नूं सलाह देना साडा फर्ज है। वो अगे उस चीज़ नूं समझदे ने, नहीं समझते वो उन्हां दा है। पर मैं हाँ एक गल जरूर कहांगा, SSP नानक सिंह ने पूरी मेहनत मशक्कत दे नाल अपनी पूरी टीम दे नाल कोशिश उस दिन सवेर तो लैके रात तक खड़ी लत्ते यह कोशिश की माहौल ना खराब होवे ते उन्होंने अपने वालों 101% नहीं 1000% दिता ते पटियाले दे विच वाकई ही खून खराबा उस लेवल तक दा नहीं होया जिस लेवल तक दा हो सकता सी। शायद SSP अगर नानक सिंह ना हुंदे तां सानू पटियाले दे विच उस दिन मुड़ चेता बरगाड़ी कांड वाला आ जाना सी, पैवल कला कांड वाला आ जाना सी। भजना शायद उदां ही पैंदियां, क्योंकि माहौल बड़ा उदां दा ही सी। इसलिए मैं पर्सनली उन्हां दा धन्नवाद करदा ते किते ना किते मैनूं दुख भी है कि पटियाले दे विच उन्हां दा तबादला कर दिता गया। सिर्फ उन्हां दा नहीं, होर कई ऑफिसर्स दा कर दिता गया। ते बेनती यह भी है सरकारां नूं प्रवान करो कि अगर जिहड़े SSPs DSP या IGs जिहड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिहड़े सिचुएशनस नूं समझ रहे हैं, समझ के उन्हां नूं अगे लैके जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हर धिर दे नाल, अगर तुसीं उन्हां दे इसे तरीके नाल तबादले करते रहोगे तो किते ना किते तुसीं आप अपनी अफसरशाही नूं, उन्हां दे कॉन्फिडेंस नूं डाउन कर रहे हैं। इसलिए अपने अफसरां दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्ना भरोसा है उन्ना ही हुण सानू भी होण लग पिया है कि अगर नानक सिंह वर्गे ऑफिसर्स पंजाब पुलिस दे विच है ने तां किते भी किसी नाल धक्का नहीं हो सकदा। पर दूसरा पक्ष यह भी है भी जेकर चाहे हरीश सिंगला होवे या होर इहदे वर्गे कक्कड़ वर्गे लीडर है ने जिहड़े जथेबंदियां बना के पंजाब दा माहौल खराब करते हैं। अगे 6 जून आने वाली है, जून का महीना चढ़न वाला है, तो इदां दे होर जिहड़े हैगे ने बहुत लोग उठणगे, भड़काऊ बयानबाजियां करनगे,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ SGPC ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, RSS ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ XYZ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR, ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਜਾਂ 2 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1.25 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਯੂਰ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।
अगर असी खालसा राज के वारस हैं, अगर असी अपना खिता चाहते हैं, अगर असी खालिस्तान जिंदाबाद कहने हैं, अगर असी संविधान के दायरे में रख के एक काम करते हैं तो इस दे विच कोई गुनाह नहीं है। ते अगर ये गुनाह है तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिहदे विच सौ चक्की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, जिहदे विच इत्थे तक कह दिता गया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। हुण मैनूं ये दस दो कि हिंदुस्तान दे विच तब्दील करना, तो मैं बहुत सारियां स्पीचेस दे विच किहा ना खालिस्तान एग्जिस्ट करता साडे संविधान च, ते ना हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता। ते जे खालिस्तान जिंदाबाद कहण वाले अतवादी ने, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की ने? वो तुहाडे कित्थों सके हो गए? यह देश विरोधी गतिविधियां दे विच क्यों नहीं है? वो जिहड़ा 800-900 बंदा खड़िया 100 चक रहा है, उन्हां उत्ते परचे क्यों नहीं दर्ज हुंदे? क्यों? क्योंकि वो तुहाडा टंका बजा रहे हैं। जिहड़ियां ये सरकारां चला रही ने, जिहड़ियां ये एजेंसीज चला रही ने, वो जो मर्जी करन, वो चमत्कार है। ते जे सिख किसी की सेवा भी करता होवे तां इन्हां वास्ते वो बलात्कार है। ये फर्क है। उस दिन सारा कुछ होया SSP नानक सिंह जी ध्यान गए, उन्होंने सवेर तो लैके शाम तक, मैं सच्ची कहना लाइफ दे विच मैं 40-45 साल पहला SSP देखा है जिहड़ा सवेर तो लैके रात तक खड़ी लत्ते रहा होवे, ते जिथे जिथे रोष मुजाहरा जा रहा सीगा, हर थां दे उत्ते SSP साहब मौजूद सी। किसी के जहन च कोई सवाल आंदा सी, हर किसी नूं जवाब दे के संतुष्ट करके भेज रहे सी, ते एक एक चीज का ध्यान रख सी किते भी कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, ते नहीं वापरी। जिहड़ी गोली चली मंदिर के अंदरों, उस दिन के किरदार दी, उस दिन उन्होंने की कुछ किया, सिर्फ SSP नानक सिंह नहीं, होर जिन्ना भी पुलिस स्टाफ सी, किन्नियां ने पत्थर खाधे, किन्नियां ने डांगा खाधियां, किन्ने डिगे, किन्ने बच्चियां नूं बचांदे, क्योंकि उत्थे सिर्फ नौजवान नहीं सी, कई बच्चे भी सीगे 14-14, 15-15 साल के, किन्ने उन्होंने साम साम के अगे नहीं पुत इधरों नहीं इधरों जाओ बेटा। उत्थे जदों भईया ने झील दे कोलों आवाज दी ते सिंह सारे भज के अंदर गए, ते उत्थे भी पुलिस वाले भज के अगे गए ने, जबकि उत्थों पत्थर डिगदे पे सी। उत्थे जाके भी पुलिस वाले बच्चों नूं कहण, इवन मैं लाइव विच मैं भी किन्नियां नूं कह रहा है कि अंदर जाके बच्चों नूं डक्को, वापस बाहर लैके आओ, भी अंदरों पहला गोलियां चलियां। पुलिस वाले भी यह कह रहे हैं कि अंदरों पहला फायरिंग हुई है, नुकसान हो जाएगा, असीं आप जाके उन्होंने मोड़ के लैके आए हैं। होर पुलिस की करती? पुलिस ने हवाई फायरिंग की, नानक सिंह जी ने भी की, माहौल शांत करने वास्ते, जिहड़े अंदर लोग के गोलियां चलते हैं उन्होंने दस्सण वास्ते कि डक जो, ये हरकतां ना करो। ते एक वीडियो नैशनल मीडिया या कई जिहड़े गोदी मीडिया वाले चैनल हैगे ने, वो बड़ी वायरल कर रहे ने, नौजवान जिहड़े हैगे ने पुलिस वाले वो गन लैके हवाई फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ते एक निहंग सिंह नाल खड़िया भंगड़ा पा रहा है। वो भी घटना की असलियत तुहानूं दस दिंदे की है। हुण कोई भी सिंह है, हर कोई इन्ना बुद्धिमान नहीं हुंदा कि किहड़े मौके दे उत्ते उहनूं की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए। उस वेले वापरिया यह सी कि पुलिस के नौजवानों ने हवाई फायर करना सीगा, ते एक गन लोड नहीं सी हो रही, 2-3 बार उस नौजवान ने फायर करने की कोशिश की, मेरे चैनल पर वीडियो पई है, देख लियो, ते वो गन जो फायर होया नहीं, चली नहीं। ते जदों वो फायर नहीं चले तो नाल खड़े हुए सी, ते एक जिहड़ा उत्थे नौजवान खड़ा सीगा, ते उहने हत्थ उत्ते करके भंगड़ा पाना शुरू करता। उस चीज नूं की दिखाया गया कि पुलिस गोलियां चला रही है ते सिंह भंगड़ा पा रहे ने उत्थे खड़ के। ते हुण अगर उस चीज नूं असीं नैगेटिवली प्रेजेंट करना तो करते रहो, असीं क्यों इस चीज नूं पॉजिटिवली मीडिया क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकता? नैशनल मीडिया ने तो सारिਆਂ ने एवें दिखाया कि जिद्दां कोई बहुत वड्डी आतंकवादी गतिविधि पटियाले दे विच वापर गई होवे, काली माता मंदिर दे उत्ते बहुत तगड़ा कोई हमला हो गया होवे। ये नैशनल मीडिया नूं मैं दस देना चाहना कि पंजाब दे विच पंजाब दा जिहड़ा सिख आ वो कदे किसी मंदिर नूं निशाना, कहंदे ना कि घटिया तो घटिया सोच वाला भी नहीं बना सकता, ते ये घटिया तो घटिया सोच वाले जिहड़े हैगे ने ये तुहाडे विच हो सकदे, जिहड़े चाला चल के निशाना मंदिरां नूं, मस्जिदां नूं, गुरुद्वारियां नूं, गिरजाघरां नूं बना सकदे ने। पर असल जिहड़ा सिख है ना, वो कदे किसी मंदिर नूं निशाना नहीं बना सकदा, किसी धार्मिक स्थान नूं नहीं बना सकदा, क्योंकि
अगर अजिही सोच असीं सोचते भी है ना तो सानू साडा 84 ढट्ठिया होया दरबार साहब नज़र आता है ते हिंद हुकूमत के कीते हुए जुल्म नज़र आते हैं। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ नज़र आंदियां ने, अमृत सरोवर खून नाल भरिया होया नज़र आता है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब च लगियां होईयां गोलियां नज़र आंदियां ने, ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੂਕੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜੋ। ਪਰ ਆਹ ਮੈਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਰੋ ਫੋਨ, ਦੋ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਹ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਮੂਵ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ
कोई घटिया गंगू बामण वर्गा ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਜਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੇ ਜਣੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀਆਂ 8-10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ 2020 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਨਹੀਂ 1000% ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੱਜਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਕੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਵੋ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
चाहे गुरप्रीत सिंह जूनवाल की गल होवे ते चाहे भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना। कौम की गल है, नाल खड़े सी, खड़े आ, खड़े रहांगे। ते उम्मीद करदा जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां, जिन्ने भी जागदे जमीर वाले सुहिरद यह देख रहे ने लाइव, मेरा इनू वध तो वध शेयर करियो। कोई भी चैनल चक के कोई भी शेयर कर सकता है। मैं पहला क्या है कि कोई भी तो साडा प्रोग्राम चक दो, कोई कॉपीराइट की कभी टेंशन ना लिया करो, क्योंकि ये पंथ का चैनल है। ये चैनल असी पैसा कमाने वास्ते नहीं शुरू किया। इसलिए बेनती आ सारिया जथेबंदियां नू सिर जोड़ के एक गुरमता करो, एक थां दे उत्ते एक वड्डी इकत्तरता करो। सुनने दे विच आ भी रहा है कि वड्डा इकट्ठ बुलाया जा रहा है, किहदे वल्लों बुलाया जा रहा है। ते आई थिंक जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार है उन्होंने भी कॉल दी है। तो मैं कहना है कि अगर उन्होंने भी जमीर जाग गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो खालिस्तान के हक में आई, बरजिंदर सिंह परवाना के हक में आई। क्योंकि उन्होंने भी हुण पता लग गया कि सरकार तो बादलों को पता लग गया सरकार तो साडे हथ दे विच रही नहीं, तो हुण जिहड़ी सरकार आ गई उन्हें SGPC साडे हथ च नहीं रहण देनी। तो हुण घट्टो घट्ट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उही चीज़ होई भी हुण घट्टो घट्ट असीं इधरले पासे हो जाइए। हुण हक सच वल नूं तुर पई है तो शायद गुरु फेर तो बांह फड़ लवे। देर आए दुरुस्त आए, कोई गल नहीं। चंगे हो माड़े हो जिद्दां दे मर्जी हो, साडे घर दे जी हो, सुधारने बाद च सुधार लांगे, घर दे विच बह के सुधार लांगे। पर हाँ, इस वेले जिन्ना मत्था लग्या आ उत्थे उस दुश्मन दे नाल टाकरा लेना बहुत जरूरी है। इत्थे अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, अपनी नौजवानी का घाण होने तो बचाना बहुत जरूरी है। इन्नियां कि मेरियां बेनतियां ने प्रवान करना, वध तो वध इसनूं शेयर करना ते अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। ते पेज के उत्ते ही नंबर पे आया, जेकर किसी के अंदर कोई भी शंका हो तो मैनूं कॉल करके सीधे तौर पर मेरे नाल कर सकता है। दिओ इजाजत जी, चढ़दी कला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज बहुत अहम मुद्दे उत्ते गलबात करनी है, इस करके मैं बेनती करांगा कि लाइव नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वेले पंजाब जिथे खड़े हैं असीं, इस वेले कौम जिथे खड़ी है उत्थे बहुत दुविधा पै रही है। बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां उथल पुथल हो रही ने, नौजवानी नूं भी बहुत सारियां चीज़ां नहीं समझ आ रही, किहड़े आगू चंगे ने, किहड़े आगू माड़े ने, किहड़े दे नाल सानू चलना चाहिए है, किहड़े मोर्चे सही लग रहे ने, किहड़े मोर्चे गलत लग रहे ने, कित्थे सानू खड़ना चाहिए है, कित्थे सानू अड़ना चाहिए है, किहनूं छातियां लाना चाहिए ते किहड़े नाल सानू लड़ना चाहिए। इन्हां मुद्दों उत्ते ही अज गलबात करांगे, क्योंकि बीते दिन काली माता मंदिर जो कुछ वापरिया तुसीं सब बाखूबी जाणदे हो। सवेर तो लैके शाम तक असीं लगातार लाइव उस दिन दा तुहाडे रूबरू कीता, ते उस तो बाद बड़ियां सारियां चीज़ां ने जिन्हां नूं गलत तरीके नाल मीडिया ने भी प्रेजेंट कीता ते कुछ धर्म गुरुआं ने भी प्रेजेंट किया, जिस दी असीं कड़ी निखेधी करते हैं। ते नाल ही पटियाले दे जिहड़े साबका SSP सी नानक सिंह जी, उन्हां दी कारगुजारी उस दिन दी की सी, उस दे उत्ते भी असीं चर्चा करनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हां कि हर किसी तक यह आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए है, तां जो पता लग सके कि वाकई ही गलत कौन सी, गलती किस दी सी। जदों भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना फुहारा चौक के उत्ते पहुंचते हैं तो उस तो बाद एक फोटो वायरल कर दी जाती है, स्कूटर उत्ते देखो जी परवाना भज्जिया। ਉਹਦਾ कारण की सी? बहुत सारिया इदां दी रीजनस है ने, बहुत सारी इदां दी चीज़ां है ने जिहड़ियां संगत नूं क्लीयर होणियां चाहिदियां ने। इस करके कह रहा है कि कईयां सुणियां गल्लां दे उत्ते भरोसा ना करिया करो। सारे दिन दे लाइव चैनल के उत्ते पए हुए ने, उस दिन दे 29 तरीक नूं जो कुछ वापरिया तुसीं सवेर तो लैके शाम तक दा एक एक पल उत्थे देख सकते हो। काली माता मंदिर दे अंदरों पथराव होया, किहने कीता, किद्दां कीता, शक्लां तक उस लाइव दे विच बंदियां दीयां दिख रहीआं ने। आखिर क्यों मजबूर हुई पुलिस हवाई फायरिंग करन दे उत्ते, आखिर किद्दां सिंह फट्टड़ होए, एक एक चीज़ साडे चैनल उत्ते नशर दी है। सो शुरुआत करदे हां 29 तरीक दी कॉल। 29 तरीक की कॉल दी सी हरीश सिंगला ने। हरीश सिंगला ने साफ कहा सी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कटांगे, ते उस तो बाद मैं इंटरव्यू भी की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यह गल मैं साफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कही सी कि जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ गुरपतवंत ਪੰਨੂ या रेफरेंडम 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई प्रॉब्लम है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ मार्च ਕੱਢੋ, कोई विरोध नहीं करता। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। पर हाँ, जेकर ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ आहत ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, RSS ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ XYZ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ,
क्योंकि उन्होंने प्रेस ਨੂੰ संबोधन करना सी कर लिया, जो जानकारी देनी सी, जो गलबात करनी सी करके अपना पक्ष वो रख के उत्थों चले गए। अगले दिन पता चलता है कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ छापेमारी शुरू हो रही है। परवाना जी उत्ते FIR हो गई और जीवन वाला गुरप्रीत उन्होंने उत्ते FIR ਉਹਦੇ घर आई थिंक उन्होंने तो ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ भी ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1.25 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਯੂਰ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਠੇਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਨ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ,
ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਦਾ ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
क्योंकि असी ये हड्डी हंडाया आ, सानू ये तां दीदा आ, तां असी जानते हैं कि एक धार्मिक स्थान की महत्ता की है। सरकारां नूं मना करन दे बावजूद भी सरकारां ने उदों नियम तोड़े ते अपने ही मुल्क के बछिंदियां उत्ते नागरिकां उत्ते इन्हां ने अपने ही देश की सेना वरती ते कतलेआम कीता। असी भुल जांगे? संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ने कदे खालिस्तान नहीं सी मंगिया, उन्होंने क्या हाँ देना चाहते हो दो, असी खुश हाँ लैके। पर हाँ उन्होंने नाल यह भी कहा सी, जे फौजां चढ़ियां 84 दे विच, जे तुसी हमला कीता, जे दरबार साहब की बेअदबी हुई तो फिर नींह रखी जाऊगी खालिस्तान की, ते रखी गई है। हुण वो इट्टां लग चुकियां ने, वो तुसी चाह के भी पट नहीं सकते। वो नींह दे उत्ते बहुत सारे सिखां दा खून डुलिया है। ते इह जिहड़े सोचदे आ कि असीं अगर खुल के गल संतां दी करांगे या खालिस्तान दी करांगे साडे उत्ते एक्शन होएगा, मैं बार बार कहना कि संविधान के दायरे दे विच रह के असीं इह गल्लां करदे हां, कोई एक्शन नहीं हो सकता। हाँ एक्शन हुंदे ने, इदां दे हुंदे ने कि काली माता मंदिर कांड हुंदा है ते उस तो बाद फिर भी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कढ़िया जाता है कि उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर असीं सवाल नहीं पूछांगे कि हुण दसो पुलिस ते प्रशासन कि कित्थे ने कार्रवाई तुहाडी, ते हुण लॉ एंड ऑर्डर्स कित्थे ने, हुण माहौल कौन खराब कर रहा है पंजाब का, हुण तुहानूं क्यों नहीं दिसदा ये खालिस्तान मुर्दाबाद दे झंडे लैके ते हुण मार्च कढ़िया जा रहा, वीडियो मेरे चैनल ते पईयां होईयां। उस तो बाद किन्ने हिंदू लीडर यह बयान देंदे ने कि असीं सिखां नाल बदला लवांगे, असीं हुण तुहानूं दस्सांगे, हुण असीं संतां दीयां फोटोआं फूकांगे, असीं हवारे दीयां फोटोआं फूकांगे। यार साडा झगड़ा की है? हिंदू सिख तां बड़ी खुशी दे नाल भाईचारक सांझ दे नाल रहिंदे ने, पर यह झगड़ा हिंदुआं ते सिखां दा नहीं है। यह झगड़ा सिर्फ ते सिर्फ गनमैन ते गद्दियां दा है, कुर्सियां दा है। यह आवाम भी हुण बहुत चंगी तरह समझण लग पई है, मुसलमान भाईचारा भी यह चीज़ां नूं बहुत चंगी तरह समझण लग पिया है। पर दुख है कि साडी अपनी कौम दे साडे अपने आगू जिहड़े अगे होके तुरदे ने, जिहड़े मीडिया नूं भी संबोधन करते ने, जिहड़े दर्द दिखाते ने ऑन स्क्रीन आके भी कौम का बड़ा दर्द रखते हैं, पर जदों एक झंडे एक डंडे थले इकट्ठे होने की वारी आती है उदों ये सारिਆਂ की जान निकल जाती है, सारे मुक जाते हैं। ते जेकर साडे लीडरां दे विच एकता हो जाए, जिहड़े अपने नूं पंथक अखांदे ने, उन्हां लीडरां दे विच एकता हो जाए, वो इकट्ठे होके अगे तुर पैण ते मिल जुल के फैसले लैण, एक गुरमता करन। जिहड़ी साडी प्रथा हैगी 5 प्यारे है, उन्हां दे विचों 5 प्यारे तुसीं चुन लो, 5 मैंबर चुन लो जिहड़े तुहानूं लगदा कि जमीर जागदे ने, जिहड़ां दे भी जिहड़े तुहानूं कदे कोई गलत राय नहीं दे सकते। डॉक्टर अजमेर सिंह जी वर्गे, सुखप्रीत सिंह उदूके जी वर्गे बहुत सुहिरद साडे कोल बैठे हुए ने, उन्होंने नाल सलाह मुशवरा करके सिर जोड़ो। पर आ मैं अगर 2 नाम लिया तो कईयां दे मत्थे ते हले ही वट पै गए होणगे। आही घाट आ साडे च, सिर जोड़ के चलो, एक दूजे नाल सलाह करके चलो। असीं किहदे नाल मत्था लाया है ते उत्थों असीं किद्दां जित प्राप्त करनी, अपने हक किद्दां लैणे ने, पंजाब नूं किद्दां बचाना, पंजाब दी नौजवानी किद्दां बचानी है। असीं इह चीज़ां उत्ते तां सोच ही नहीं रहे, इन्हां चीज़ां उत्ते तां असीं गुरमता करन नूं तैयार तक नहीं। असीं हाँ मिट्टी पलीत करने वास्ते बहुत छेती तैयार हो जाते हैं। जेकर असीं सच दिखाता, इह चैनल ने सच दिखाया किद्दां मारो फोन, दो धमकियां, ये करो वीडियो रिमूव। सच तो सच ही है ते वो प्रतख है। जे तुसीं सिੱਖੀ ਦੇ किरदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ किरदार भी सिੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ किरदार ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, फिर तुहानूं बख्शना नहीं। ते मेरी यह मैं तुहानूं पहला भी कहा, मेरी बहुत वड्डी यह कमजोरी है। जिस भी इंसान के अंदर कमी है जो कौम की खिलाफत कर रहे, मेरी अखां च चलो बड़िया ने घट्टा पाया, बड़े जने
ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀਆਂ 8-10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ 2020 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 101% ਨਹੀਂ 1000% ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਐਸਪੀ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਵਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੱਜਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਕੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ,
ये चैनल असी पैसा कमाने वास्ते नहीं शुरू किया। इसलिए बेनती आ सारिया जथेबंदियां नूं सिर जोड़ के एक गुरमता करो, एक थां दे उत्ते एक वड्डी इकत्तरता करो। सुनने दे विच आ भी रहा है कि वड्डा इकट्ठ बुलाया जा रहा है, किहदे वल्लों बुलाया जा रहा है, ते आई थिंक जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार है उन्होंने भी कॉल दी है। तो मैं कहना है कि अगर उन्होंने भी जमीर जाग गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वह खालिस्तान के हक में आई, बलजिंदर सिंह परवाना के हक में आई, क्योंकि उन्होंने भी हुण पता लग गया कि सरकार तो बादलों को पता लग गया सरकार तो साडे हथ दे विच रही नहीं, तो हुण जिहड़ी सरकार आ गई उन्हें SGPC साडे हथ 'च नहीं रहण देनी। तो हुण घट्टो घट्ट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो उही चीज़ होई भी हुण घट्टो घट्ट असीं इधरले पासे हो जाइए। हुण हक सच वल नूं तुर पई है तो शायद गुरु फिर तो बांह फड़ लवे। देर आए दुरुस्त आए, कोई गल नहीं, चंगे हो माड़े हो जिद्दां दे मर्जी हो, साडे घर दे जी हो, सुधारने आ बाद च सुधार लांगे, घर दे विच बह के सुधार लांगे। पर हाँ इस वेले जिन्ना मत्था लग्या आ उत्थे उस दुश्मन दे नाल टाकरा लेना बहुत जरूरी है। इत्थे अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, अपनी नौजवानी का घाण होने तो बचाना बहुत जरूरी है। इन्नियां कि मेरियां बेनतियां ने प्रवान करना, वध तो वध इसनूं शेयर करना ते अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। ते पेज दे उत्ते ही नंबर पिया है, जेकर किसी के अंदर कोई भी शंका होवे तां मैनूं कॉल करके सीधे तौर पर मेरे नाल कर सकता है। दिओ इजाजत जी, चढ़दी कला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज बहुत अहम मुद्दे उत्ते गलबात करनी है, इस करके मैं बेनती करांगा कि लाइव नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वेले पंजाब जिथे खड़े हैं असीं, इस वेले कौम जिथे खड़ी है उत्थे बहुत दुविधा पै रही है। बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां उथल पुथल हो रही ने, नौजवानी नूं भी बहुत सारियां चीज़ां नहीं समझ आ रही, किहड़े आगू चंगे ने किहड़े आगू माड़े ने, किहड़े दे नाल सानूं चलना चाहिए, किहड़े मोर्चे सही लग रहे ने, किहड़े मोर्चे गलत लग रहे ने, कित्थे सानूं खड़ना चाहिए, कित्थे सानूं अड़ना चाहिए, किहनूं छातियां लाना चाहिए ते किहड़े नाल सानूं लड़ना चाहिए। इन्हां मुद्दों उत्ते ही अज गलबात करांगे, क्योंकि बीते दिन काली माता मंदिर जो कुछ वापरिया तुसीं सब बखूबी जाणदे हो। सवेर तो लैके शाम तक असीं लगातार लाइव उस दिन दा तुहाडे रूबरू कीता, ते उस तो बाद बड़ियां सारियां चीज़ां ने जिन्हां नूं गलत तरीके नाल मीडिया ने भी प्रेजेंट कीता ते कुछ धर्म गुरुआं ने भी प्रेजेंट किया, जिस दी असीं कड़ी निखेधी करते हैं। ते नाल ही पटियाले दे जिहड़े साबका SSP सी नानक सिंह जी, उन्हां दी कारगुजारी उस दिन दी की सी, उस दे उत्ते भी असीं चर्चा करनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हां कि हर किसी तक यह आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए है, तां जो पता लग सके कि वाकई ही गलत कौन सी, गलती किस दी सी। जदों भाई बलजिंदर सिंह जी परवाना फुहारा चौक के उत्ते पहुंचते हैं तो उस तो बाद एक फोटो वायरल कर दी जाती है, स्कूटर उत्ते देखो जी परवाना भज्जिया, ਉਹਦਾ कारण की सी। बहुत सारिया इदां दी रीजनस है ने, बहुत सारी इदां दी चीज़ां है ने जिहड़ियां संगत नूं क्लीयर होणियां चाहिदियां ने। इस करके कह रहा है कि कईयां सुणियां गल्लां दे उत्ते भरोसा ना करिया करो। सारे दिन दे लाइव चैनल दे उत्ते पए हुए ने, उस दिन दे 29 तरीक नूं जो कुछ वापरिया तुसीं सवेर तो लैके शाम तक दा एक एक पल उत्थे देख सकदे हो। काली माता मंदिर दे अंदरों पथराव होया, किहने कीता, किद्दां कीता, शक्लां तक उस लाइव दे विच बंदियां दीयां दिख रहीआं ने। आखिर क्यों मजबूर हुई पुलिस हवाई फायरिंग करन दे उत्ते, आखिर किद्दां सिंह फट्टड़ होए, एक एक चीज़ साडे चैनल उत्ते नशर दी है। सो शुरुआत करदे हां 29 तरीक दी कॉल। 29 तरीक की कॉल दी सी हरीश सिंगला ने। हरीश सिंगला ने साफ कहा सी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कटांगे, ते उस तो बाद मैं इंटरव्यू भी की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यह गल मैं साफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कही सी कि जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ गुरपतवंत ਪੰਨੂ या रेफरेंडम 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई प्रॉब्लम है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ मार्च ਕੱਢੋ, कोई विरोध नहीं करता। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। पर हाँ जेकर ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ आहत ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, RSS ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭਾਣਾ ਖੜਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ XYZ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਕੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ, ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR, ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1.25 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚ ਯੂਰ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਖੂਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਦੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੋਗੇ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੇਮਤਲਬ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੀਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੁੜ ਕਿਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲੇ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਠਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़ जाए, अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ 100 ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ,
ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ 40-45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਗੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਈਆਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਗਨ ਜੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 84 ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ?